ایک اونٹ، ایک اعرابی کہیں دور سے آیا اور اس نے جب وہ پہنچا تو رات کا وقت تھا. صحابہ کرام کو ملا تو صحابہ کرام نے کہا جی تم مسجد نبی میں جو ہے آرام کرو، اپنا اونٹ جو ہے نا یہاں باندھ دو باہر، تو صبح حضور تشریف لائیں گے تو تیری ملاقات کروا دیں گے، اب رات ہے کافی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب حضور گھر سے باہر نکلے نا تو باہر مسجد نبی کے پاس دیکھا کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے. جب حضور سامنے آئے تو اونٹ فوراً کھڑا ہو گیا. اونٹ کھڑا اور کہنے کیا الصلاۃ والسلام علیک یا زین القیامہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا اونٹ پہ. جب وہ درود پڑھتا حضور وہاں کھڑے ہو گئے. وہ درود پڑھ رہا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن رہے ہیں. جب وہ درود پڑھ کر خاموش ہوا تو حضور مسکرائے اور حضور نے توجہ فرمائی اور کہا اونٹ یار تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، فلاں بندہ مجھے لے آیا ہے. فرمایا تجھے یہ کس نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا حضور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ لگتے تھے آپ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کیونکہ بندے تو اور بھی تو گزرے ہوں گے. فرمایا آپ جب تشریف لا رہے تھے تو مجھے سمجھ آ گئی. دیکھو اللہ جس کو عقل دے اسی کو ہی سمجھ آتی ہے اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کچھ اور بتاؤ. وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے دور اپنے گھر سے دور باندھ دیتا ہے رات کو. کہا جی میں چھوٹا تھا بڑا ہوتا گیا میرے پاس رات کو درندے بھی آتے چرندے بھی آتے، میرے پاس بہت ساری چیزیں آتی، وہ میرے اوپر نہیں بیٹھتے تھے. جب میں چھوٹا تھا تو وہ درندے پرندے آ کر مجھے دیکھتے رہتے اور پتہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس پر نہیں بیٹھنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کی سواری بنے گا. وہ اللہ اکبر، یہ وہ اونٹ ہے جو اللہ کے رسول کی سواری بنے گا، اس پر بیٹھنا بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد اس سے ملاقات ہوئی. اس سے کہا جی اونٹ مجھے دے دو. اس نے کہا جی میں ہدیہ کرنے ہی آیا ہوں، آپ کو دینے ہی آیا ہوں. کلمہ بھی پڑھا اس نے، مسلمان بھی ہو گیا اور اونٹ جو تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. اس کا نام تھا عدبہ، عین دواد بے الف، آپ نے اس کا نام رکھا عدبہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب طبیعت آخری دنوں میں خراب ہوئی تو اونٹ نے کہا جی یا رسول اللہ میری دو درخواستیں ہیں، اگر مہربانی فرمائیں قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا ضرور. اور وہ اونٹ اتنا کہتے ہیں خوبصورت اور پیارا تھا نا اور اتنا چلتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ جاتے تو کسی کو پہنچنے نہیں دیتا تھا. اتنا خوبصورت بھی بڑا تھا وہ، کیونکہ جو سواری میرے رسول کی تھی. اب اس نے دو درخواستیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درخواست تو یہ ہے کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ کل قیامت کے روز جس اونٹ پر بیٹھ کر آپ جنت میں جائیں گے وہ میں ہوں گا، میں مجھ پہ بیٹھ کے آپ جنت میں داخل ہوں. اور دوسرا فرمایا آپ سے پہلے میں مر جاؤں، آپ سے پہلے مجھے موت آ جائے. کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھ پر کوئی بیٹھا نہیں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے بعد کوئی اور میری پشت پر بیٹھے. آپ میرے لیے یہ دعا کر کے جائیں کہ آپ سے پہلے مجھے موت آ جائے. عشق دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار. اور ہمیں یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ ایک اونٹ اتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جو نہیں کرتے، ہمیں پتہ جو نہیں شان رسول کی. کہا جی اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا چلو ایک بات تو تیری مانتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، باقی بھی اللہ خیر کرے گا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تجھ پہ کوئی بیٹھے گا نہیں میرے بعد. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، حضور وفات پا گئے. اور حضور کی وفات پانے کے بعد جب آپ کا ٹائم تھا تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، بیٹی کو. کہا جی وہ جو میرا اونٹ ہے نا میرے بعد اس پہ کسی کو سواری کے لیے نہیں دینا، کوئی نہ بیٹھے، جب تک وہ زندہ رہے اس کو گھاس ڈالتے رہنا، اس پر کوئی بیٹھے نہ. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ٹھیک ہے ابا جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اونٹ اس کو جب پتہ چلانا تو صحابہ فرماتے اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں اس اونٹ نے کھانا اور پینا دونوں بند کر دیے. اور ہم نے دیکھا اونٹ رو رہا تھا،
ऊँट हर वक्त बैठा रोता रहता, पट्ठे डालते, घास डालते, ऊँट खाना घास खाता ना पानी पीता, और आखिर तंग होकर ऊँट थोड़ा सा वो जगह छोड़कर दूर चला गया। हज़रत फातिमा तो ज़ारा फरमाती है, मैं 3 दिनों के बाद ढूंढने जब गई तो ऊँट 2 दरख्तों के पास बैठा रो रहा था, और मैं उसके पास गई, मैंने उसके चेहरे को हाथ लगाया, चेहरे पर हाथ फेरा, उसके सर पर हाथ फेरा, उसके सामने घास डाला तो उसने सारा लाग दिया, और मैं जब हुजूर चले गए तो मेरा जीने का मकसद ख़त्म हो गया। उसने कुछ ना खाया। ये हज़रत फातिमा तो ज़ारा फरमाती हैं, फरमाती वो चंद दिनों के बाद ऊँट भूखा और प्यासा मर गया, लेकिन उसने खाया कुछ ना। हज़रत फातिमा तो ज़ारा ने हुक्म दिया, इसको गड्ढा खोदा जाए और इसको गड्ढे में दफन करो, गड्ढा खोदो, गड्ढे में दफन करो। दफन किया गया गड्ढा खोद कर। उसमें 3 दिनों के बाद फरमाती हज़रत फातिमा तो ज़ारा ने दोबारा वो गड्ढा खुदवाया तो क्या देखती है, ना ऊँट है, ना गोश्त है, ना हड्डियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, वो खाली की खाली मिट्टी पड़ी हुई थी। आपने कहा, आपने फरमाया ये जिधर का था, फिर अल्लाह ने उसको उधर ही मोड़ दिया है। यारो ये मोहब्बत थी। इसी तरह जंग खैबर के मौके पर, जो जंग खैबर जब हुई ना, उस मौके पर एक गधा जो था ना, गधा वो आ गया। उस गधे ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बोला फसी जुबान में, या रसूल अल्लाह, मैं वो गधा हूं कि जिसके 70 पिछे नस्लों पर अंबिया ने सवारी की है। 70 नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पे सवारी की है, मैं उस नस्ल में से हूं। ऐ अल्लाह के नबी, माले गनीमत में मैं भी पकड़ा गया हूं, मुझे किसी सहाबी को ना दो, बल्कि मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके पास रहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझ पे सवारी फरमाएं, आप भी सवारी फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। और उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं और मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, मेरे बाद मेरी नस्ल नहीं है, मैं मर गया, मेरी नस्ल खत्म, आप नबियों में से आखिरी हैं, आप मुझ पे सवारी फरमाएं। यहाँ उलमा फरमाते हैं गधे को भी पता है आप आखिरी नबी हैं, और कादियान के खबीस को पता ना हो, और उसको मानने वाले जो हैं उनको पता ही ना हो कि अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं, तो वो तो गधे से भी कम इल्म और गधे से भी बदतर वो बंदा है जिसको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता ही ना हो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने फरमाया ठीक है, बाकी माल जो है बांट दो। फरमाया इस दराज गोश को, उसका नाम फौकानी का दराज गोश, लंबे कानों वाला, कहते गधा, कहते शर्म आती है तो गधा, मगर उसका इश्क और प्यार देखो कि वो रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत कर रहा है। गधे को बेवकूफ़ी के इंतहा समझते हैं हम, जिसको बेवकूफ़ डिक्लेयर करना चाहे तो कहते हैं ये गधा है, लेकिन उस गधे का अकल और उस गधे का इल्म देखो कि उसको ये भी पता है कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान वो समझता है। अब हुजूर ने फरमाया बाकी सारा माल बांट दो, मगर इसको नहीं बांटना, ये मैंने रख लिया है। साहबा ने सारा माला उसको रख लिया। अब उसका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा या आफूर, ये गधे का नाम था या आफूर। और इसके बारे में फोका फरमाते हैं, साहबा फरमाते हैं ये इतना सियाना था, इतना अक्लमंद, इतना दाना था, जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ती भी, यार कोई बंदा किसी को बुलाऊं, आप बाहर निकलते और देखते कोई गुलाम नहीं है, तो आप इस याफूर को कहते जाओ जरा सदीक अकबर को बुला के लाओ, जाओ उमर फारूक को बुला के लाओ, जाओ उस्मान गनी को बुला के लाओ, जाओ अली उल मुर्तजा को बुला के लाओ। कहते ये इतना सियाना था, इतना समझदार, हुजूर जिस सहाबी का भी नाम लेते थे ये उसके दरवाजे पे जाता और जाकर अपना सर उसके दरवाजे पे मारता। वो बाहर निकलते, जब देखते ना सामने हुजूर की सवारी खड़ी है तो कहते हुजूर ने बुलाया, कहते हाँ हुजूर ने बुलाया, और वो आ जाता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी भी पीछे हुजूर के पास पहुंच जाया करता था। अब जिस वक्त हुजूर का इंतकाल हो गया, ये जिंदा था, साहबा फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा ये गधा इतना रोया था ना, और मदीने की गलियों में इतना दौड़ा। जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ ये सारा दिन दौड़ता रहा, रोता रहा, रोता रहा, आखिर मदीने के एक कुएं में इसने छलांग मारी और डूब के मर गया। इतना इश्क कोई करता है जानवर होके, वो भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु। तो इसलिए मैंने कहा जमादात हूं, नबातात हूं, हैवानात हूं, हुजूर की जात वो जात है जिससे हर शय ने मोहब्बत की है। और हम दलीलें ढूंढते फिरते होते हैं जी हुजूर का नाम चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए, हम दलीलें ढूंढते हैं, हम कहते हैं जी दरूद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। उस ऊंट को किसने बताया था जिसने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा था, और फिर सारी जिंदगी हुजूर के पास भी रहा, और जब हुजूर का विसाल हुआ तो पीछे मर गया। ये
ہمیں دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ چیزیں تو حضور سے خود بخود محبت کرتی ہیں.